بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب ماں ہے میرے قبیلے کی اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے، عجیب ماں ہے میرے قبیلے کی اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے، قسم اٹھاؤ وطن کی مٹی نے جان مانگی تو جان دو گے، قسم اٹھاؤ وطن کی مٹی نے جان مانگی تو جان دو گے۔ کیپٹن راجہ محمد سرور ارض پاک کا پہلا نشان حیدر پانے والا سپوت ہے۔ آپ نے 1948 میں کشمیر کے محاذ پر بہادری سے دشمن کا سامنا کیا۔ آپ نے اپنا ہدف حاصل کر لیا، مگر اسی دوران گولیاں لگنے سے جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ کی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کو بے پناہ نقصان ہوا۔ آپ کی بہادری کے عوض آپ کو 1956 میں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ناظرین، نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، جو محاذ جنگ پر بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے جوان کو دیا جاتا ہے۔ اس اعزاز کا نام شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی مناسبت سے نشان حیدر رکھا گیا ہے۔ آپ کو 23 مارچ 1956 کو نشان حیدر بعد از شہادت دینے کا اعلان کیا گیا۔ یہ وزارت دفاع کے خصوصی آرڈر پر تیار کیا جاتا ہے، تو اس کی تشکیل میں جنگ کے دوران دشمن سے چھینے گئے اسلحے کی دھات کو پگھلا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ کاپر، ٹن اور زنک کے ساتھ ساتھ سونے کو بھی اس کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم پہلا نشان حیدر پانے والے پاک فوج کے بہادر سپوت اور کشمیر کی جنگ کے ہیرو کیپٹن راجہ محمد سرور کی داستان شجاعت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل معلومات اور میں ہوں آپ کا میزبان نعیم خان۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ راجہ محمد سرور 10 نومبر 1910 کو راول پنڈی کی تحصیل گجر خان کے علاقے سنگھوڑی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حیات خان برطانوی فوج میں حوالدار تھے۔ 1928 میں فیصل آباد سے میٹرک کیا اور 1929 میں بطور سپاہی برطانوی فوج میں شامل ہو گئے۔ بے حد محنت اور لگن سے کام کرتے کرتے وہ 1939 میں نائب صوبیدار کے رینک تک پہنچ گئے۔ ان کے جذبے اور لگن کو دیکھتے ہوئے ان کو رائل انڈین ملٹری اکیڈمی ڈیرہ میں بلا لیا گیا اور انہوں نے یہاں سے 1944 میں کمیشن حاصل کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر کمال بہادری سے لڑے، جس پر انہیں برٹش میڈل برما سٹار سے نوازا گیا۔ 1946 میں آپ کو کیپٹن کے رینک پر ترقی دے دی گئی اور قیام پاکستان کے بعد آپ نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور پنجاب رجمنٹ کا حصہ بن گئے۔ اپریل 1948 کو جب پاک فوج کو کشمیری مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کشمیر جانے کا حکم ملا تو کیپٹن راجہ محمد سرور اس وقت GHQ میں سگنل کورس کی تربیت کر رہے تھے۔ تربیت مکمل ہونے میں ابھی 2 ہفتے باقی تھے، لیکن کیپٹن راجہ محمد سرور کے دل میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت ٹھاٹھے مارنے لگا۔ آپ نے اپنے سینئر سے اپنی یونٹ کے ساتھ محاذ جنگ پر جانے کی اجازت طلب کی۔ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اجازت مل گئی۔ محاذ پر آپ کو سگنل آفیسر مقرر کیا گیا۔ اس وقت تک کشمیر میں بھارتی فوج کی تعداد تقریباً 8 بریگیڈ سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، جبکہ ایک بریگیڈ میں تقریباً 2500 سپاہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہاراجہ کی ریاستی فوج کی 3 بریگیڈ اور کشمیر میں ملیشیا یونٹ بھی بھارتی فوج کی مدد کر رہی تھی۔ بھارتی فوج کو توپ خانے، ٹینکوں اور انجینئرز کی مدد بھی حاصل تھی۔ اس وقت سب سے اہم محاذ اوڑی کی پہاڑی تھا۔ فوجی نقطہ نگار سے اس پر قابض ہونا اشد ضروری تھا۔ بظاہر یہ ناممکن نظر آ رہا تھا۔ بے شمار دشواریوں کے ساتھ ساتھ یہ بھیانک حقیقت بھی شامل تھی کہ دشمن اس علاقے میں مشین گنیں ہی نہیں بلکہ توپیں بھی خاصی تعداد میں نصب کر رکھی تھی۔ پاک فوج کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اسی اثناء میں کمانڈنگ آفیسر نے حکم دیا کہ جو آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ دشمن کی توپوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکتا ہے، وہ کمپنی کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ یہ سن کر کیپٹن راجہ محمد سرور کی شوق شہادت نے انگڑائی لی اور کمانڈنگ آفیسر کو سلوٹ کر کے کہا، سر، یہ خدمت میں سر انجام دوں گا۔ چنانچہ کیپٹن راجہ محمد سرور کی درخواست منظور کر لی گئی اور پروگرام کے مطابق 27 جولائی 1948 کو صبح 3:30 بجے راجہ محمد سرور کی کمپنی کو اوڑی محاذ پر حملہ آور ہونا تھا۔ سحری کھا کر راجہ محمد سرور نے روزہ رکھا اور اپنی کمپنی کے ہمراہ دشمن پر یلغار کر دی۔ پاک فوج کا پہلا دستہ پیش قدمی کرتا ہوا دشمن کے دفاعی حصار سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اس مقام پر دستی بموں اور مشین گنوں کی بوچھاڑ نے اس کا راستہ روک لیا۔
पेश कदमी रुक गई और दुश्मन होशियार हो गया। मौके की नजाकत को भांपते हुए राजा मोहम्मद सरवर ने रिजर्व दस्ते को आगे बढ़ाया। दुश्मन से फासला फिर कम होने लगा। पेश कदमी जारी रही। जब दुश्मन और उनके दरमियान फासला सिर्फ 20 गज रह गया तो पता चला कि दुश्मन ने अपने मोर्चे को खारदार तारों से महफूज और मजबूत कर रखा है। ये बात गुज़श्ता रात मालूम न थी। इस गैर मुतवक्का और नाजुक सूरत हाल से घबराए बगैर राजा मोहम्मद सरवर ने दूसरे गनर को आगे बढ़ाया। तार काटना कोई ज्यादा मुश्किल काम न था। इसके पास कारदार तारे काटने के लिए रेती भी मौजूद थी। मगर असल मामला ये था कि तारे काटने के लिए आगे कौन बढ़ेगा, क्योंकि तारे काटने वाले को तारों के नजदीक लाजमी तौर पर सीधा खड़ा होना पड़ता है और इस तरह साफ दुश्मन की नजरों में आने का खतरा मौजूद था। और फिर तारे काटने में जितना भी वक्त सर्फ होता, इस दौरान खड़े रहना अपनी मौत को खुद आवाज देने के मुतरादिफ था। अभी सबके जहनों में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि तारों को काटने का काम कौन करेगा। कि कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर ने फैसला करते हुए कहा कि तारों को मैं काटूंगा। इस फैसले की राह में आने वाले बेशुमार चीजें उनकी दुनिया में मौजूद थी। मोहब्बत करने वाली बीवी, जिसके साथ 12 साल से ज्यादा अरसा की रफाकत थी, उनका बेटा सफदर और बेटी गुलजार की उम्र ही क्या थी। शफकत पिदरी उनकी जुदाई का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। मकान की तामीर अभी अधूरी थी, जो खानदान के लिए सर छुपाने के लिए आखिरी जगह थी। यकीनन कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर के जहन में अपने घराने की खुशहाल मुस्तकबिल का तस्वर होगा। वो गांव जिसका हर मौसम नया मंजर लेकर आता था, उसके खूबसूरत और दिल लुभा देने वाले मनाजिर राजा मोहम्मद सरवर की आंखों में महफूज होंगे। लेकिन दूसरी तरफ वतन अजीज की मोहब्बत और हुर्मत मोजस थी, जो पुकार पुकार कर अपने तकद्दुस का उनसे तकाजा कर रही थी। चुनाचा इस जमीन में वतन की पुकार ने बाजी जीत ली। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर ने फर्ज की पुकार पर आगे बढ़कर अपनी जान पर खेलने का फैसला किया। वो चाहते तो अपनी जगह किसी और सिपाही को तारे काटने का हुक्म दे सकते थे, मगर उन्होंने इसे गवारा नहीं किया। मशीन गनर को फायर खोलने का हुक्म दिया और खुद आगे बढ़ते गए। बहुत दूर ना गए होंगे कि एक मशीन गनर फरहान अली दुश्मन की गोली खाकर शहीद हो गया। कैप्टन सरवर ने लपक कर उसकी मशीन गन उठा ली और अब वो आगे बढ़ते हुए फायरिंग भी कर रहे थे। दोनों जानिब से गोलियां बरस रही थी। एक गोली कैप्टन सरवर के कांधे में पेवस्त हो गई। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वहां किसी ने अंगारे भर दिए हों। सुर्ख लहू बह निकला। कैप्टन सरवर फिर भी ना रुके और फिर उन्हें दूसरी गोली लगी। बैक वक्त दो गोलियां जिस्म में पेवस्त हो चुकी थी। मंजिल थोड़ी दूर थी, मगर ज्यादा मिकदार में खून निकल जाने के बाद वहां तक पहुंचना बजाहिर नामुमकिन नजर आ रहा था। उन्होंने अपने अज़्म की तजदीद की। दोस्तों आगे बढ़ो, मंजिल करीब है। कैप्टन सरवर के नारे से फिजा गूंज उठी। सिपाहियों के लहू ने जोश मारा, जो इनके कप्तान की आवाज भी थी और एक अजीम मुजाहिद की भी। कैप्टन सरवर ने अपनी बाकी मांदा कुव्वत को जमा किया और खारदार तारों की तरफ बढ़ने लगे। वो अब भी सबसे आगे थे। कुछ ही देर बाद वो तारों के नजदीक पहुंच गए। अब दुश्वार तरीन मरहला बाकी था, अपने पैरों पर खड़े रहकर रेती रगड़ रगड़ कर तारों को काटना। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर अपने पांवों पर खड़े हो गए। उनके हाथों को हरकत हुई और फिर खारदार तारे कटने लगी। गोलियों की बौछार तेजी से उनकी जानिब आई। खुशकिस्मती से वो बच गए, मगर अब ऐसा लगता था कि दुश्मन ने उन्हें देख लिया है। हम राजा मोहम्मद सरवर बात की परवाह किए बगैर अपना काम करते रहे कि दुश्मन बाखबर और होशियार हो चुका है। अभी तारों की रुकावट दूर होने ही वाली थी कि दुश्मन की एक और गोली राजा मोहम्मद सरवर के सीने को छल्ली कर गई। उनकी सांसें उखड़ने लगी। तारे कट चुके थे और उनका लहू वतन अजीज के काम आ चुका था। राजा मोहम्मद सरवर शहादत का अजीम मर्तबा पा चुके थे। इसी असना में ओड़ी की पहाड़ी की फतह भी यकीनी हो चुकी थी। कंपनी के जवान जो उनके पीछे पीछे खारदार तारों तक पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। तारों की रुकावट दूर हो चुकी थी, लेकिन कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर अब वहां मौजूद न थे। ये बात सब जवानों पर आया थी कि कैप्टन राजा सरवर ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। चुनाचा मुजाहिदों के लहू ने एक बार फिर जोश मारा और वो सब दुश्मन पर टूट पड़े। कुछ ही देर बाद वो इस अहम मोर्चे पर कब्जा कर चुके थे। दुश्मन को बड़ी कामयाबी के साथ वहां से पसपा कर दिया गया। कैप्टन राजा सरवर शहीद को महाज के करीब ही तलपेरा पहाड़ी पर सपुर्दे खाक किया गया। बाद शहादत कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर को बहादुरी के सिले में पहला निशाने हैदर दिया गया, जिसका ऐलान उनकी शहादत के 8 साल बाद हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल मालूमात सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।